अज आप गुरु की हजूरी च बैठे हैं। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब की बाणी च पंक्ति दर्ज है, जे जीवै पत लथी जाए, सब हराम जेता किश खाए। जदों गुरु गोबिंद सिंह साहब सफर च ने, उदों ताकत मुगलों की है, वो लोगों के हक खोंदे आ। हजे तो शुरुआत सी, कि सानू इस गल ते माण होना चाहिए भी तुसीं उस ताकत का मूँह मोड़न की कोशिश की है, जिहड़ी ताकत किसी दी पिछले 8-9 सालों च परवाह नहीं सी करती, क्योंकि उन्होंने पता सी भी साडे सामने किहड़ा खड़ा हो सकता है, किहदे च जोर है जिहड़ा साडी आवाज़ नूं दबा लेगा। 100 सालों के किसी के सुपने ते तुसीं पानी फेरिया, इस गल नूं समझियो जी। मैं ओपनली कह रहा, भारत विच जिस हिंदू राष्ट्र की लगातार चर्चा चलती सी, किसान अंदोलन ते सिखां दी एजीटेशन उहदे च एक ऐसा रोड़ा बन के खड़ी हो गई, अगलियां ने 100 साल पहला जिहड़े सुपने संजो के एक संस्था खड़ी की सी, अज सोचण लई मजबूर है भी साडे वो सुपने साकार नहीं हो सकते। खैर, उन्होंने मिलना चाहिए, मेहनत किसान करे तो लाभ कोई होर लै जाए। असी अपनियां जिंदगियां दाऽ ते ला के जमीनां आबाद कीतियां, जदों जंगल सी उदों कोई पुछदा नहीं सी। अज जदों 50, 60, 70 साल की मेहनत ते कई पीढ़ियां का लहू डुल के ये जमीन ते भोए आबाद हुई है, अज तुसी मालिक बनना गए हो। मसला ते हक दा ना, जिहड़ा हक गुरु नानक साहब सतगुरु ने सुल्तानपुर की धरती ते बह के नवाब दौलत खान के सामने, जिन्हों जन्म साखी ने कहा भी बाबा 13-13 तोलदा है, अकाउंटिंग नहीं है, 13 का अर्थ है समर्पण भाव, जिहदा हक है उन्होंने मिलना चाहिए। ये हकों की आवाज़ सी। कला कला सिख बाबर की फौज के सामने खड़ा हुंदा है भी तुसी लोगों दी जिंदगियां नाल क्यों खिलवाड़ करते। याद रखना, बहुत सारे लोग संसार च ये गल कहते सी भी करामातां वापरदियां ने, ते करामातां दे वक्खो वक्खरे तरीके हुंदे आ। करामात गुरमत दी करामात ये नहीं भी किसी ने हथ फड़िया हाथी ते उन्होंने आसमान च सिट दिता। गुरमत दी करामात ये भी नहीं भी पुल बहुत सौड़ा सी ते किसी आम इंसान की गड्डी लगी ते पुल नाल टकरा गई, ते जे किसी कहते कहाउंदे उतों संत दी लंघी ते पुल चौड़ा हो गया, ये भी गुरमत की करामात नहीं। गुरमत की करामात ये है जिस बंदे नूं कोई झुका नहीं सी सकदा, तुहाडे सिदक ने उसनूं झुका के रख दिता। ये है जाहर कला, जिहदे बारे कोई सोच भी नहीं सी सकदा, क्योंकि ताकत है।
मैं इतिहास विचों कुछ उदाहरणां आप जी दे सन्मुख रखनी चाहना। असल च असीं इस करामात दे नेड़े होना ही नहीं चाहुंदे। आ करामात तुसीं आप अपनी मेहनत नाल वरताई है। उस माँ का भी इस करामात विच योगदान है जिस माँ ने अपने हत्थां नाल सवेरे गां मੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋਇਆ ਤੇ किलो 2 किलो किसी के हथ फड़ा के कहा भी जा मेरे भरावा जाके उत्थे बार्डर ते पहुँचा दी जिथे मेरे वीर संघर्ष करते आ ते जिन्हां ने अपनी जिंदगी च किसी की परवाह नहीं की। इस करामात विच उस रिक्शा चलाउण वाले का भी योगदान है जिहड़ा अपनी कमाई विचों 50 रुपए कढ़दा है, कहंदा उत्थे दे दिओ जाके क्योंकि उत्थे बैठे हुए लोकां नूं रोटी दी पानी दी इन्हां चीज़ां दी लोड़ है। इस करामात की सिरजना तुसीं आप कीती है। धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की बाणी ने इसे करके कुछ नुकते बड़े स्पष्ट साडे सामने बयान किए। खालसा जी तुसीं एजुकेशन नाल संबंध रखते हो, धर्म की वारता विचों निकले हुए मनुख हो, संसार के चंगे माड़े की सानू सूझ है। धर्म की दुनिया च जदों गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी के घर की बात शुरू होवे ते इस गल का ख्याल रखियो भी इत्थे अखां बंद करके बहन वालियां ने कदी भी दुनिया नूं आज़ादियां नहीं दवाइयां। उन्हां लोकां ने आज़ादियां दवाइयां जिन्हां ने शब्द अपने हिरदे च वसाया ते जिन्हां ने हक लैण वास्ते वक्त की हुकूमत के सामने हिक डाह के खड़े होण की ताकत विखाई, जिन्हों संत ते सिपाही कहा गया। तुसीं किसानी अंदोलन च जेड़े गए, साडा 80 साल का बापू सवेरे जपजी साहब पढ़दा ते पत्रकार आके दोपहर नूं सवाल कर दिंदा भी दस बापू की पोजीशन है। वो कहंदा इक्को काम है, जां ते जित के जावांगे नहीं तां असीं जिउंदे नहीं जांदे, साडी लाश इत्थों वापस जाएगी। ये जिगरा, ये जज्बा, ये जोश, इन्हां नाल संघर्ष जिते जांदे आ। सर लैपन ग्रिफन राइटर है, उन्हें गुरु गोबिंद सिंह साहब की जीवनी बारे कुछ कमेंट किए आ ते ऐसे कमेंट किए आ, कहंदा दुनिया च लोग मिराकल का जिक्र करते आ, असीं भी करामात लभदे आ। साडे जीवन में इन्ना क वहम भरम भुलेखा पैदा हो गया भी हर चीज़ विचों करामात। करामात कुदरती है पर इहदी सिरजना मनुख नूं करनी पैंदी है। वो कहंदा है गुरु गोबिंद सिंह साहब सतगुरु के जीवन की करामात वेखो, जिस एशिया की हुकूमत नूं कोई सुपना भी नहीं सी लै सकता भी ये सामने कोई हिक डाह के खड़ा हो सके, जिहदी ताकत है, जिहदे कोल समर्था है, जिस सामने भारत का हर रजवाड़ा ते हर ताकतवर बंदा हथ बन के खलोंदा है। आनंदपुर साहब की धरती तो एक करामात प्रगट होंदी है। अपने बाप दे सीस दे संस्कार के उपर निकलदियां होइयां अग दियां लपटां की रोशनी थले 9 साल के धन गुरु गोबिंद सिंह साहब खड़े होके कहते आ असीं ऐलाने जंग करांगे। वो करामात है। उस करामात ने तकदीर नूं तब्दील किया। ताई तो दुनिया के राइटरां ने लिखिया है जद डुलदा खून शहीदां दा तकदीर बदलदी कौमां दी, रंबियां नाल खोपर लैंदे जां तस्वीर बदलदी कौमां दी। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह, गुरु नानक साहब सतगुरु ये गल सिखा के गए भी अपने हकों लिए तुहानू खुद संघर्ष करना पैना है, खुद उठना पैना है, खुद समय की ताकत दियां परेशानियां ते समय दियां मजबूरियां चों निकलते हुए लखां ताप झलने पैने। हुण तुसीं देखो ध्यान नाल, मैं अज इस विषय तो बाहर नहीं जाना चाहता। किसानी अंदोलन 1 साल ते कुछ दिन चलिया, किन्ने नौजवानों दीयां लाशां चुकियां ने तुसीं। आ साडे इस इलाके दा नवरीत पहला गोली दा शहीद होया सी, जिन्हों 26 जनवरी नूं चुक के कला कला मां दा पुत है, लाशां चुक के लियाए। किन्ने बजुर्ग जेड़े ठंड का शिकार हो के घरों आए सी मोर्चा जितन ते वापस लाश गई है। आ लखीमपुर की धरती ते की कुछ वापरिया है। ते जे कोई आके ये कह दे कि ये तो किसी की करामात, वाहिगुरू रब की करामात ठीक है। बहुते लोग कोशिश करते आ कि संसार अंदर साडे बाबे की कृपा है, कोई कहता साडे बाबे की कृपा है, कोई कहता असीं अरदास कीती भरावो जेड़े बजुर्ग बाबे अपने पुत्तां दीयां लाशां चुक के लियाए कि उन्हां दी मेहनत घट सी।
कि ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ ਜੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਵੀ ਕਰੀਏ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਨਾ, ਪਰ ਸਰੋਪਾ ਸਾਡੇ ਗਲ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ, ਪਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜੜੇ ਹਨ, ਅਸਲ ਸਿਹਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਜਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਜੀਤ ਰੱਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਾਲ ਤੇਰੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਤਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋ ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜੀਤ ਮਲ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਲਿਖਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਅਕਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਅਕਾਲ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਓ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਅਸਲ ਮਿਹਨਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਪਲੂਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਕਾਊ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕੁਦਰਤਨ ਕਿਤੇ ਟਿਕ ਗਏ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਹਰ ਸਰੂਪ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੁੱਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ, ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬੜੀ ਆਈ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਮਝਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 1984 ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ 1984 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਸੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲ, ਇੱਕ ਦੋ ਨਿਊਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਬਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਲੱਭਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕੌਣ ਆ, ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਪੋਰਟਰ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਲੱਭੇ, ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ 56 ਇੰਚ ਦਾ ਸੀਨਾ ਕਦੀ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਦਬਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
ਇਹਨੂੰ ਮਤ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਮਗਜ਼ੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ 1984 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਮਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਆਕੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਪੇਜ ਬਣਾਏ, ਰੋਜ਼ ਖਬਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਖਰੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਈ ਤੇ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਖਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਾ ਦੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮਸ਼ੱਕਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਦਾ ਫਲ ਦੇਖੋ, ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਮਸ਼ੱਕਤ। ਵਕਤ ਆਇਆ ਉਹ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਗਮਨ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਤਪੱਸਿਆ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਚਾਏ। ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਤਪੱਸਿਆ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਪੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਰਦੀ ਵੀ ਹੰਡਾਈ ਤੇ ਗਰਮੀ ਵੀ ਹੰਡਾਈ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਾਮਾਤ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਆਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੀਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਮਾਹੀ ਵੀ ਲੜੇ ਤੇ ਹਲਵਾਈ ਵੀ ਲੜੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਆਗੂ ਉਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰੇ। ਉਹ ਆਗੂ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਤੇ, ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਚਨ, ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਨਹੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੋਸੇ ਗਰੀਬ ਕਰੋੜ ਪਰੇ। ਇਹ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤ ਕੌਮ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਉਦਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਠ ਤੁਹਾਡਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖੋ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 6 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਮਾਰਨਾ, ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਭਾਈ ਅਜਬ ਸਿੰਘ, ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ, ਬਲਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ। 6 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਹੈ,
ਇੱਥੇ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਿੱਖੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ, ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੇਖੋ ਹਕੂਮਤ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਸੀ ਵੀ ਹਰ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਦਿਖਾਇਆ। ਹਕੂਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਸਾਵਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਗੂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੇਤ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਦੇ ਠੰਡੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਰੋੜਿਆ। ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀ ਸੀ ਵੀ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇੱਥੇ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਨਾ ਡਿੱਗੇ, ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਥਾਪੜਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਵਰਗੇ ਸੂਰਮੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਲੀਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੋਧਾ ਬਾਈ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਜੋਧਾ ਬਾਈ ਗੁਲਾਮ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਗਾਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠਿਓ, ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵਸ ਚੱਲਿਆ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਾਰਾ ਕਰੂਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਰੋਲਣੇ ਆ, ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣਗੇ ਜਿੱਦਣ ਜਿੱਤ ਗਏ ਅਗਲੇ, ਸੱਚ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਤਾਕਤ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗਿਣ ਲਈਏ ਤੇ 5-7 ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ। 3-3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੁਚੇਤ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖਾਦ ਦਾ ਬੋਰਾ ਵੋਟ, ਤੇ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ, ਤੇ ਵੋਟ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿੱਟੋ ਉੱਧਰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੇ, ਘਾਬਰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਕਵੇ ਮੈਂ ਮੌਨੀ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਮੌਨੀ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਡਰ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਣੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬਾਬਰਾ ਤੂੰ ਜਾਬਰ ਹੈ। ਆ ਕਿੰਨੇ ਕਿਰਸਾਨ ਵੀਰ
ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਬੇ ਝੱਲਣੇ ਪਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਸੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ? ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਭੋਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵੀ ਉਜੜਿਆ ਤੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਤੇ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਲੱਗ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋਧਾ ਬਾਈ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਸਲੀਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਨਾਮ ਜਹਾਂਗੀਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਜਹਾਂਪਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਸੂਝਵਾਨ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ। ਦਰਬਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਹਾਂਪਨਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਮੰਨਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਭਾਵ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿਗਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਏਗਾ। ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਾ ਪੀਵੇ ਉਹ। ਦਰਬਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਔਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੀ ਮਾਂ ਲੱਧੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਪਿਆਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਚ ਨੋਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਜ਼ਾ 'ਚ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਸਿਰਫ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚਸਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਰੱਖੇ ਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਟੱਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਣਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਲਥਾ ਕਰਦੇ, ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਨੀਤੀ ਅੱਜ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ IT ਸੈੱਲ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਿੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਸਟ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੁਚੇਤ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੋਨੋਂ ਪੋਸਟਾਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਪੋਸਟ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਕ ਵਾਲੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਖਿਲਾਫਤ ਵਾਲੀ ਦੋਨੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਅਸੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੀਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਣੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਅਜੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਰਾਮਾਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ
ਸਿਰਫ ਕਰਾਮਾਤ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਝਰਨੇ ਫੁੱਟ ਗਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਅਸਲ ਕਰਾਮਾਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ। ਕਰਾਮਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਚਮਕੌਰ ਦਾ ਜੰਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਸੋਂ 21 ਤਰੀਕ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਅਮਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜੱਗ ਤੇ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਾਲਾਂ ਘਾਲਦੇ ਆ, ਛੰਨੇ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਤ ਜੀਦੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭਰਾਵੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ ਧਨ ਕਰਕੇ ਦੌਲਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਸੂਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਆ ਵੀ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਸਭ ਕੋਲ, ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਇਲਸ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਲੱਭ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ। 25-25 30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਕਰੇਜ ਐਸਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਵੇਚ ਕੇ ਪੁੱਤ ਬਾਹਰ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ। ਪੁੱਤ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਧੀ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਆਇਲਸ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਡੀਲ ਹੋ ਗਈ, ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬਣੀ, ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁੱਤ ਵੀ ਉਧਰ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਬਾਪੂ ਦੀ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਨਾ ਪੁੱਤ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਬਾਪੂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਲਾਸ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਕਰੇਜ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝਿਓ ਜੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਿਰਫ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਉਜੜਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ 2 ਵਕਤ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਨਾਲੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮਤ ਸਮਝਣਾ, ਦੋਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਦੋਸ਼ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ 50 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰੀ ਭੋਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਸੋਚੀਏ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੈ, ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਭੋਗਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਵੀ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ 2 ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਪਨਪਦੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਚਮਕ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਕੌੜੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਚਰਚਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹ ਸੁਹਿਰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਫੋਟੋਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਫੋਟੋ ਭੇਜੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਏਜੰਟ ਕਰੇਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਿਓ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਛੱਤੇ ਆ ਜਿੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਕੋਈ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ? ਫਿਰ ਰੋਵਾਂਗੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
5-5 करोड़ रुपया गुरुद्वारा साहब ते लाया ते किन्नियां दे पोता जिन्हां ने वापस कनेडा तो मुड़ के इधर आना है। पीढ़ियां साढ़े इस इलाके 5-7 हज़ार परिवार ऐसा है जिन्हां दे बच्चे बाहर बैठे आ ते परत के इत्थे थोड़े होने आ जिन्हां जमीनां लई तुसीं लड़दे हो भरावो, ये जमीनां कल नूं आपे विक जाणीआं ने। जिस झूठी होवे ते दस दिओ भी पुੱਤ ने कहना मैं कनेडियन हाँ, उथों दे बौन बच्चियां ने कहना भी साडा तुहाडे नाल की संबंध है, साल बाद फेरा पावांगे जे मौका मिलिया ठीक है, नहीं तो नहीं। बहुत डूंगी ये सुहिरद फैसले लैण दी लोड़ है भी जे मेहनत उत्थे जाके करनी है तो मेहनत इत्थे भी की जा सकती है। जे उत्थे कोई काम छोटा नहीं, आ तुहाडे इलाके दे चौंक विच ठेली लाउण वाला महीने का 60-70 हज़ार रुपया बनाउंदा है, साडे वाले उत्थे भी ठेलियां ही लाउंदे आ, कोई बहुता वड्डा काम नहीं करते। पर समाजिक बनतर इदां दी है भी इत्थे घरे गिलास पानी का नहीं फड़ाउंदा, उत्थे लोकां दे लॉन च जाके घाह भी वढ़दे आ। मैं किसे नूं गल ला के नहीं कह रहा, पर किसानी अंदोलन च बैठे भरावो जिन्हां जमीनां लई 1 साल लड़िया ते किन्नियां मावां दे पुੱਤ मरवाए आ, जे भविख देखो ते की है उन्हां दा, हौली हौली गुलामी वधेगी ना। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दे घरों जिदन धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सतगुरु अपने पुत्रां दियां लाशां दे कोलों दी निकलदिया मेरे सच्चे पातशाह ने कहा मैं भविख उजला करन लगा, इन्हां धरतियां नूं लोग सिजदा करया करनगे, तुहाडीआं कुर्बानियां ते फुੱਲ चढ़ेगा, खालसा इस धरती पर राज करेगा, ओदी सिरजना वखरी होएगी, इत्थे अटारियां उच्चियां होणगियां, सब कुछ होया। पर याद रखियो गुरु दी सिरजना भी महान सी, गुरु दा ख्याल भी महान सी, गुरु दी सोच भी महान सी। गुरु एजीटेशन लड़दा सी ते बड़ी संघर्ष वाली सोच नाल लड़दा सी। अज असी उस दायरे च आके खड़े हाँ जिथे वर्तमान लिए असी संघर्ष करते हाँ, मर रहे हाँ, मेहनत कर रहे हाँ, परचे ने साडे ते जोर पिया होया है, सरकारां दे अगे झुकण दी ना झुकण दी खातर सानू किन्ना कुछ सहना पै गया। पर 50 साल बाद अज दी एजुकेशन का जिहड़ा मुल है तुसीं कित्थे पाओगे, सोचण दा विशा है। भी बापू 40 किल्लियां लई जिस बापू की लाश बॉर्डर तो घर आई है, वो बापू दे 40 किले किन्ने क साल तक सलामत रहणगे, ये सोचण दा विशा है। इत्थे दुनियावी तौर ते मोह माया की बात नहीं है, पर हर कौम नूं अपने भविख की चिंता करनी चाहिए। असी बाहर भी वेखो, ये गल वखरी है भी एक स्पेस जगह छड्डोगे, उत्थे आके कोई दूसरा बहेगा, तुसीं जिथे जाओगे तुहाडी उत्थे गल बन जाए, सुभाविक जी गल है भी जगह खाली होएगी, तुहाडी थां ते किसी ने आके बहना है। पर यह गल वखरी है भी संघर्ष विच बैठी हुई कौम अपने भविख बारे बहुत घट चिंता करती है। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब दे साहबजादे शहीद होए, 22 साल की गभरू मुटियार बच्ची जिन्हां अंदर जज्बा हुंदा है, वो परवाह नहीं करते किसी, वो कोई डर भौ नहीं रखते। चमकौर की गढ़ी के आले दुआले एक ढोल वजदा है, उस वजदे हुए ढोल विच ये गल कही जा रही है भी जिन्हें भी चमकौर की गढ़ी के शहीदों का संस्कार किया वो सरकार की निगाह च बागी होएगा। सीधी जी गल है भी उन्हां दे नाल किसी ने नहीं खड़े होना। जे तुसी नाल भी खड़े होए तो तुहाडे ते समस्या खड़ी हो जानी है। बहुते लोग सच क्यों नहीं बोलते, उन्हां नूं पता है भी बंदा जिहड़ा अगे हो के लड़ रहा है सच्चा है, पर समस्या ये है भी परेशानी सानू भी झलनी पै सकती, असीं भी दुखी हो सकांगे, सानू भी समय के हिसाब नाल प्रताड़ित होना पएगा। 22 सालों की गभरू मुटियार बीबी हरशरण कौर दे कन्नी ये आवाज़ पई है। हुण मर्द सूरमे ते विरले हुंदे आ,
ਸਾਰੇ ਥੋੜੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਹੈਨ ਵਿਰਲੇ ਨਾ ਹੀ ਘਣੇ, ਫੈਲ ਫੱਕੜ ਸੰਸਾਰ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਦਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੇਪਰਵਾਹੀ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਕੇ ਤੇ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਵੀ। ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮਾਂ, ਮੇਰਾ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਅਜੀਤ ਜੁਝਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ, ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਧੀ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਸੋਚੋ ਮਤਾਵੋ ਭੈਣੋ, ਜਿਗਰਾ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸਖਤ ਪਹਿਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਬਾਗੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਲਿਆ, ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋਅ ਥੱਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਦਾਨ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਆ। ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁੱਟ 'ਚ ਕੜਾ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਖੁੱਲੇ ਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਦੁਮਾਲਾ ਜਾਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣਾਇਆ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ 'ਚ 22 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਭਰੂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਢੇਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਤਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਉੱਪਰ ਲੱਕੜਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਸੰਸਕਾਰ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾਈ ਉਹ, ਕੁਝ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਜਿਗਰਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਸਿੱਖ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜੂਝ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਧੀ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ, ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਧੁੱਤ ਹੋਏ, ਉਹ ਉੱਠੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰਨ ਆਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਅਹਿਲਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਇਹ ਬਾਗੀਆਨਾ ਹਰਕਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰ ਲੈ। ਉੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਲ ਤੇ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਲੜੀ, ਅਧਮੋਈ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਚਿਖਾ ਤੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਤੇ ਤਰਲੋਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਸ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਲਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੀ ਹੋਈ
एक बच्ची शहीद हुई है। मेरा कलगियां वाला कहता उस बच्ची ने सिੱਖੀ ਦੀਆਂ जड़ां पताल विच गड्डियां ने, रहिंदी दुनिया तक दुनिया की कोई भी ताकत इस जड़ नूं हिला नहीं सकती। खालसा बहुत मजबूत है, इस मजबूती नूं जीवन च समझिए। ये जिगरा साडे बाबियां दा है, क्योंकि इतिहास उदां दा है ना, कुर्बानी उदां दी है, मिसालां बा कमाल ने भी जिथे दुनिया डरदी है घबराउंदी है, जिथे ताकतां आके सिर सुट के बह जांदियां ने, उत्थे गुरु गोबिंद सिंह साहब दा खालसा हिक ढाह के खड़ा हुंदा है, वो परवाह नहीं करता किसी दी। ये मान वाली गल है भी किसानी अंदोलन का जदों इतिहास लिखिया जाएगा तो उत्थे साडे गुरु का नाम सब तो उपर आएगा। क्योंकि अज वेखो जिहड़े दूसरे लीडर सी ना किसानी अंदोलन च, जिन्हां दा संबंध किसी का इस्लाम नाल है, किसी का हिंदू मत नाल है, वो स्पीचां करते तो गल गुरु नानक साहब तो शुरू करते, क्योंकि उन्होंने पता है भी है ही इन्हां करके। कारण तुसी में जिन्नी भावें दिता सब ने है, पर जिन्नी शिद्दत नाल तुसी लगे हो, गालां भी बहुत खाधियां। हुंदा ही है जी इहो जे काम च गालां ते पैंदियां। जदों बंदा तुरदा है ना, पहले दिन तुहानूं पागल कहिंदे सी, जदों 26 नवंबर नूं तुरे सी ना, एक साल पहलां, वो कहिंदे भी एवें 4 बंदे इकट्ठे होए इन्हां की कर लेना। पर जे उदण ही कोई गाल कढ़ दिंदा ते असीं चुप करके साडे बंदे घर आ जांदे ते गल इत्थों तक नहीं सी पहुँचनी। शुरुआत तां किसी नूं करनी पैंदी, आरंभ तां कोई तां करेगा ना। जदों असीं ये सोचते हैं भी 4 बंदे भैड़ा कहंदे आ, मैं की लैना, समाज नहीं बदलदा, उदों नहीं तब्दीली हुंदी। गुरु नानक साहब कल्ले ही तुरे सी, अज किड्डा वड्डा काफला है। ये गल हमेशा जीवन च सीखण वाली है भी जदों भी कोई शुरुआत करे, जे बंदा सच्चा है ना, तो उहदा साथ देना जरूरी समझिए। अपने राजनीतिक मफाद वखरे, मान लो साडे पिंड च कोई बंदा सच्चा होवे, उहदा साथ दईए। जदों तुसीं सच दा साथ दोगे, इंज महसूस होएगा भी मैं गुरु नानक साहब दे नाल खलोता, मैं बाबे वाल दा। कोई भी होवे, भावें साडे राजनीतिक, क्योंकि असीं वंडिया मुट्ठी पर पहलां उत्तों राजनीतिक लोगों का प्रभाव है, असीं पार्टियां च वंडे होए आ। तुसीं वेखो किसानी अंदोलन मुक्या, बंदे आपो अपनियां पार्टियां च वड़ के जाके हुण वो सोले अपने आगूआं दे गाउंदे। ठीक है, राजनीतिक दुनिया च सफ़र करिए, पर इस गल का जरूर ख्याल रखिए भी कल तक जिहड़ा मेरा भरा सी ना किसानी अंदोलन च बैठा, वो अज भी मेरा भरा है। अज दुश्मन किवें हो गया? कल तुसीं इकट्ठे लंगर खांदे सी, अज एक दी पार्टी दूजी है, दूसरे दी पार्टी दूजी है, अज तुसीं दुश्मन लगदे हो। मतभेद वखरी गल है, पर गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दे नाल सांझ बनाउण दा गुरु साहब जी ने बाणी च कहा, सचखंड वसै निरंकार। ये 2 शब्द ने, सच ते खंड। खंड का अर्थ हुंदा है पाठ, हिस्सा। सच, सच्चा, एक परमात्मा, सच्चाई। जेड़ा बंदा सच का हिस्सा बन के सफर करता है, वो सचखंड वासी है। ते सचखंड वासी बनन दी जेड़ी प्रेरणा गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दे घरों गुरसिख नूं प्राप्त हुंदी है, उस प्रेरणा नूं अपने जीवन च जरूर समझण दी लोड़ है। अखीर एक छोटी जी घटना कह के समाप्ति कर लगा। एक विद्वान ने बड़ी सोहनी गल लिखी है भी कदम भावें छोटे छोटे होण, पर इन्हां कदमां च बड़ी ताकत हुंदी है। कल्ला कल्ला बंदा बहुत हिम्मत रखता है। कहते एक पिंड नूं अग लग गई, तो जदों अग लगी सारे लोग बाल्टियां चुक के ते पानी लैके बुझाउण तुर पे। एक दरख्त उपर एक चिड़ी ते एक कां बैठे से। तुसी किहदे च अपना नाम लिखाउणा है, ये तय भी तुसी करना है भी गद्दार बनना है कि वफादार बनना है। ये फैसला इंसान करता है। इतिहास में तुसी देखो, 2 पात्र ने ना,
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਵਾਬ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਾ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੌਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਈ। 1947 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੀਕ ਖਿੱਚੀ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ। ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨਵਾਬ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਸਮਝੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧਤਾ 'ਚ। ਹੁਣ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਰਸੋਈਆ ਸੀ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ 22 ਸਾਲ ਨਮਕ ਖਾਧਾ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੇ 20 ਸਾਲ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਾ ਰਵੇ ਤੇ ਉਹ ਨਮਕ ਹਰਾਮੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦਈਏ ਵੀ ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਲਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਗਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਦਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਿਸਟ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪੇ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੰਗੂ ਰਾਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਟੋਡਰਮਲ ਦੋ ਪਾਤਰ ਨੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਚੰਦ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਨਮਕ ਹਰਾਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਕਿ ਝੂਠ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਕਾਂ ਤੇ ਚਿੜੀ ਦੋਨੋਂ ਦਰਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀਆਂ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਚਿੜੀ ਨੇ ਉਹ ਉੜਦੀ ਹੈ, ਤਲਾਬ ਤੋਂ ਚੁੰਝ ਭਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਤੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2-3 ਵਾਰਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਗਲੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਤੇਰੀਆਂ 2 ਬੂੰਦਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗ ਕਿੱਥੋਂ ਬੁਝ ਚੱਲੀ ਹੈ? ਤੇਰੀਆਂ 2 ਬੂੰਦਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਚਿੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਅੱਗ ਬੁਝ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਚਿੜੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਬੁਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿੜੀ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਟਾਹਣੀ ਤੇ ਬੈਠੀ। ਕਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤਸੱਲੀ? ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਬੁਝੀ ਹੈ। ਚਿੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬੁਝੀ, ਪਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਏਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਏਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਹੱਕ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੂਪੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਗਿਆ ਨਾ ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਏ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਜਿਹਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ SKM ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੋ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵੇਚਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸੱਚ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ ਸੀ ਤੇ ਲੜੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੀ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਘੱਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਸੂਰਮਿਆਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਾਣ ਕਰਨਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ, ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਵੀ ਵਾਹ ਬਾਪੂ, ਤੂੰ ਜੋ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਗਿਆ ਫੁੱਲ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੋਟਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਲੰਘਦੇ ਲੋਕ ਗਲ 'ਚ ਸਰੋਪੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਅਹਿਸਾਨ ਭੁਲਾ ਦੇਣ, ਵਿਸਾਰ ਦੇਣ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਜੇ ਉਹਨੇ ਤਿਨਕਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲਈ ਕਿਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੌਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਉਹ ਲਿਖੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬੋਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਉਹ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਥੀ ਬਣੀਏ। ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਗਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕੱਢੀਆਂ, ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਭਿਅਕ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲੋ। ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਡੋਲਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੁਗਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਕਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, 2 ਮਿੰਟ ਬਚੇ ਆ। ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਝਲਕਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ BBC ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਉਜੜ ਗਿਆ। ਬਾਪੂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਧੀ ਨੂੰ ਲਾਡੋ ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਰੋਂਦੀ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਪਿਓ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਸੀ, ਜੰਗਲਾਤ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਈਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਰਤੀ। ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਦਾਰ ਝਲਕਿਆ ਨਾ। ਬਾਪੂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਬਾਪੂ ਇਹ ਹੱਥ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਚੋਲਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੰਮੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਿਹਨਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਪਵਾਏ ਮਿਹਨਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ। ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰੂਪ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਿੱਖੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਰੱਬਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਫਤਿਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਟਰੱਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੀ, ਮਿਹਨਤ ਮੇਰੀ। ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਫੁੱਟ ਨੋਟ ਸਮਾਪਤੀ 'ਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੇ ਸਰੋਤ ਹੈ ਵੀ ਮਿੰਟ 'ਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਗੱਲ। ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਹਰਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਤਰਾਈ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਪਰ ਸਿਦਕੋ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਜੜ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਬਾਦ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਭੋਏ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਰਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਚੁਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਵਾਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਰੱਬਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ। ਲੋਕ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤਵਰ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋਂਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਨਾ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭੀਏ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧੱਬਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜੇ ਆ, ਬੈਰੀਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਧੋਤਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਲੰਕ ਧੱਬਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜੇ ਧੁੱਪਿਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਈਏ। ਮੌਕਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕਵੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਘਰ ਸਭ ਦੇ ਆਬਾਦ ਰਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸੱਚ ਹੱਕ ਦੇ ਹਾਮੀ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਧਰਮ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਪਨਪੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਈਏ। ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਫੜੀਏ ਉਹਨਾਂ ਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਾਈਏ, ਕਰੀਏ ਪੂਰੇ ਚਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਊੜਾ ਜੂੜਾ ਯਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿੱਥੇ ਸਤਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਜੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਸਮਰਪਣ, ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।